Hello everyone. Today I will teach you marketing. Today I describe you about the business oriented marketing concept. We can also say various concepts of marketing. Basically, there are 6 concepts of marketing which are developed the starting phase of marketing. The main concept or business oriented marketing concept are production concept, product concept, selling concept, modern marketing concept, societal marketing concept, and holistic marketing concept are the major marketing concept. All these concepts basically use the business organization when the business are developed. Number 1, production concept. Production concept is the old concept of marketing. In this concept, developed in 1960 to 1970 in Japan. Production concept believe that if we produce high product, mass production, then we can success in the market. It means this concept basically focus on the high sales volume. If we produce a goods and service at large, it means the huge amount, customer will favor our product. Nowadays, many Nepalese company also adopt the production concept of the marketing. के भन्दाखेरि यो यसलाई हामी उत्पादन अवधारणा भनेर भन्न सकिन्छ। यो उत्पादन अवधारणाले के भन्छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि वस्तुहरू उत्पादन गर्दै गर्दा ह्युज एमाउन्टमा, लार्ज एमाउन्टमा उत्पादन गर्यो भने त्यो प्रडक्टहरुको प्राइस चिप हुन्छ र त्यस्तो प्रडक्टहरुप्रति कस्टमरहरु अट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले बिलिभ गर्छ। Then the starting points of this concept, starting point, factory, focus, mass distributions, means low price and mass distribution, ends profit through the production efficiency. It means if we produce high quantity, then production cost of production is the low. हामी एकदम धेरै उत्पादन गर्यो भने के भन्दाखेरि एउटा वस्तुको मूल्य उत्पादन गर्दा लाग्ने कस्ट कम हुन्छ। कस्ट कम भइसकेपछि ग्राहकहरूलाई हामी त्यस्ता किसिमका प्रडक्टहरु लो प्राइसमा बेच्न सकिन्छ र कस्टमरहरु हाम्रो प्रडक्ट प्रति के भन्दाखेरि अट्र्याक्सन हुन्छ भनेर यो कन्सेप्टले बिलिभ गर्छ। दिस कन्सेप्ट only focus how to increase the production volume. This concept basically totally bias the customer needs and
एक्सपेक्टेसन के भन्दाखेरि यसले हामी जे बनाउँछौँ त्यो इजिली बेच्छौँ। हामीले कस्टमरहरूको यसले ग्राहकहरूको के भन्दाखेरि निड्स एक्सपेक्टेसन्स डिजायरलाई टोटल्ली रूपमा बायस गर्छ। नेक्स्ट छ प्रोडक्ट कन्सेप्ट। प्रोडक्ट कन्सेप्ट इज द another important concept of the marketing. After failure of the product concept, then develop the product concept. This concept believes that if we product high quality, high innovations, extraordinary product, then customer are फेभर आर प्रोडक्ट भन्ने कुरालाई यसले बिलिभ गर्छ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो प्रोडक्ट कन्सेप्टले हामी ग्राहकहरूलाई एकदम एक्स्ट्राअर्डिनरी, ड्युरेबल, लङ लास्टिङ प्रोडक्टहरू हामी उत्पादन गरे भने ग्राहकहरूले त्यस्तो प्रोडक्टहरूप्रति के गर्छ भन्दाखेरि बिलिभ गर्छ। नाउअडेज Rolex watch, Mercedes-Benz car, Ferrari Motors company also adopt this product concept. के भन्दाखेरि हामी एउटा प्रोडक्टको क्वालिटी निरन्तर रूपमा प्रोडक्टको कन्टिन्यू रूपमा प्रोडक्टको क्वालिटीमा हामी इन्क्रिज गरे भने त्यस्तो किसिमको प्रोडक्टहरुमा ग्राहकहरु चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ र हाम्रो प्रोडक्टहरु तिनीहरुले किन्छ भन्ने कुरालाई यसले बेसिकली फोकस गर्छ। यसको स्टार्टिङ पोइन्ट अल्सो फ्याक्ट्रीबाट स्टार्टिङ फोकस प्रोडक्ट क्वालिटी, मेन फोकस प्रोडक्ट क्वालिटी। यसले प्रोडक्टको क्वालिटीलाई फोकस गर्छ। मीन्स हाई क्वालिटी, इनोभेशन्स एन्ड परफॉर्मेंस means profit through the well-made product or profit through the extraordinary product. The product concept also old concept of the marketing. This concept also buys the customer needs and expectations. This concept also believes that we make what we can sell. हामी जे बनाउँछौं त्यो बेच्न सक्छौं भन्ने कुरालाई यसले बिलिभ गर्छ। यो कन्सेप्टले पनि अल ग्राहकहरुलाई, सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई यसले फोकस गरेको हामी पाउँदैन। The selling concept. Selling concept is the another important concept of the marketing. This concept basically based on the Nepalese slogan, बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन। The selling concept believe that if we conduct aggressive and attractive promotional campaign, then customer will favor our product. के भन्दाखेरि यो सेलिङ कन्सेप्ट ले के भन्छ भन्दाखेरि एग्रेसिभ, एकदम आकर्षण लाइक एडभर्टाइजमेन्ट, प्रमोसन, ग्राहकहरुलाई के भन्दाखेरि अट्र्याक्ट गराउने। केबाट भन्दाखेरि युजिङ द डिफरेन्ट मीन्स अफ प्रमोसन लाइक एडभर्टाइजमेन्ट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोसन, पब्लिक रिलेशन्स एन्ड पर्सनल सेलिङ। यिनीहरुको माध्यमबाट ग्राहकहरुलाई के भन्दाखेरि इन्फर्मेसन दिने, विभिन्न किसिमका चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट क्याम्पेनहरु लगाउने गरे भने ग्राहकहरु, कस्टमरहरु हाम्रो प्रोडक्ट प्रति एट्र्याक्सन हुन्छ र तिनीहरुले प्रोडक्टहरु किन्छ भन्ने कुरालाई यो सेलिङ कन्सेप्टले बिलिभ गर्छ। Starting point, factory. Focus, product of seller choice. It means seller means marketing intermediaries like wholesaler, dealer, distributor. Seller choice means aggressive selling and heavy
promotional activities like sales promotion, advertisement, earns profit through the high sales volume. If we sell the high product, then we can earn a lot of money. यदि हामी धेरै वस्तुहरू प्रोडक्टहरू बेच्यौं भने हामी धेरै नाफा कमाउँछौं भन्ने कुरालाई यसले बिलिभ गर्छ. This concept is also old concept of marketing. This concept totally eliminate, totally bias the needs and expectations of the customer. ग्राहकहरुको कस्तो किसिमको प्रोडक्टहरु उनीहरुले चाहिरहेको छ, उनीहरुको एक्सपेक्टेसन के हो, त्यो कुराहरुलाई यो कन्सेप्टले के भन्दाखेरि बायस गर्छ अथवा व्यवस्था गरेको पाइन्छ. नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरुले, नेप्लिज कम्पनीहरुले अहिले पनि यो सेलिङ कन्सेप्टलाई के भन्दाखेरि एडप्ट गरेको हामी पाउन सकिन्छ. विभिन्न कम्पनीहरुले कपी गर्ने, प्रोडक्टहरुको कपी गर्ने, ग्राहकहरुलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरुको निड्स के छ, एक्सपेक्टेसन के छ, त्यो कुराहरुलाई ध्यान नदिइकन धेरै नेप्लिज कम्पनीहरुले अहिले यो सेलिङ कन्सेप्ट अनुसार प्रोडक्टहरु उत्पादन गरेको हामी पाउन सकिन्छ. प्रोडक्ट कन्सेप्ट, प्रोडक्सन कन्सेप्ट, selling concept. All these three concepts are old concept of marketing. These three concepts cannot fulfill expectations and desire wants of the customer. So all these three concepts are the old concept of marketing. Next modern new marketing concept अथवा modern marketing concept. Modern marketing concept is the latest development concept of the marketing. This concept basically believe that customer are if we fulfill, if we satisfy customer needs and expectation, then they purchase goods and service. The modern marketing concepts first of all the investigation about the need, expectations of the customer. भनेको के भन्दाखेरि यसले इन्भेस्टिगेसन गर्छ, रिसर्च गर्छ, कस्तो किसिमको प्रोडक्टहरु ग्राहकहरुले चाहिरहेको छ, कस्टमरहरुले चाहिरहेको छ भन्ने कुरालाई पहिला रिसर्च गर्छ अनि त्यसपछि मात्रै कस्टमरको नीड्स एन्ड एक्सपेक्टेसन अनुसार प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्छ र मार्केटमा के गर्छ भन्दाखेरि लैजान्छ. भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यहाँ यो स्टार्टिङ पोइन्ट टार्गेट मार्केट, यहाँ तीनटा कन्सेप्टमा स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको फ्याक्ट्री थियो भने यहाँ के छ टार्गेट मार्केट. टार्गेट मार्केट भन्ने बित्तिकै पहिला यो कन्सेप्टले मार्केटमा रहेका कस्टमरहरुको यिनीहरुको के भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन हो, डिजायर को बारेमा एनालाइसिस गर्छ, रिसर्च गर्छ. Today if you satisfy the same product, tomorrow can't, because change of fashion, change of technology, change of habit को कारणले गर्दाखेरि आज एउटा सन्तुष्ट भएको एउटा प्रोडक्टले सन्तुष्ट हुन्छ भने भोलि तिमी त्यही प्रोडक्टबाट सेटिस्फ्याक्सन हुन सक्दैन. त्यसैले यो कन्सेप्टले ग्राहकहरुले कस्तो किसिमको प्रोडक्टहरु चाहिरहेको छ भनेर त्यो कुराको पहिला इन्भेस्टिगेसन गर्छ. मेनली फोकस कस्टमर नीड्स means integrate marketing. Integrate marketing, it means all the marketing activities are combined in profit through the customer satisfaction. Profit through the customer satisfaction. If we satisfy the customer, if customer are satisfied,
then we earn a lot of money. This concept mainly focus customers are the king of the market. Without a customer, we cannot survive the competitive marketing environment. भनेको कस्टमर एउटा राजा हो, कस्टमर भएन भने हामी यो कम्पिटिटिभ प्रतिस्पर्धात्मक मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टमा हामी सर्भाइभ हुन सक्दैनौँ। त्यसैले कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन इज द मेन अब्जेक्टिभ्स, मेन एम्स अफ दिस कन्सेप्ट। नेक्स्ट कति मिनट भयो? Societal marketing concept. Societal marketing concept is the another important concept of the marketing. This concept believes that if we satisfy customer needs as well as the social well-being, then we can earn a lot of money. It means हामी social responsibility, social well-being, social welfare को साथसाथै सामाजिक कामहरूको सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको साथसाथै ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट बनायो भने ग्राहकहरूले हाम्रो प्रोडक्टहरू किन्छ भन्ने कुरालाई बिलिभ गर्छ। You can see here in your society many company organize the different program like football match, like different type of event program, health exhibitions, health क्याम्पहरू। जस्तै यो कम्पनीले आज चाहिँ भरतपुरमा अथवा गैंडाकोटमा आँखा शिविर सञ्चालन गरेछ भन्छ। त्यो भएपछि के भयो ग्राहकहरूलाई, ओहो यो कम्पनीले त हाम्रो सोसाइटीमा एउटा शिविर सञ्चालन गरेछ। जस्तै विभिन्न कोका-कोला इन्टर कलेज फुटबल म्याच हैन, कोकले एउटा कोका-कोला इन्टर कलेज फुटबल म्याच सञ्चालन गर्यो भने ग्राहकहरूले के विश्वास गर्छ भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्ट प्रति बढी बिलिभ गर्छ। यसको स्टार्टिङ पोइन्ट अल्सो टार्गेट मार्केट फोकस। बेसिकली यो कन्सेप्टले के भन्दाखेरि एउटा सोशल निडहरू समाजमा कस्ता किसिमका आवश्यकताहरू छ त्यो कुरालाई बिलिभ गर्छ। प्रोटेक्टिङ एन्ड supporting the consumer and social well-being. Protecting, it means social environment. अहिले हामी देख्न सक्छौं मार्केटमा काला प्लास्टिकहरू, कालो प्लास्टिकको ब्यागहरू ब्यान्ड भएको छ। प्लास्टिकको कपहरू ब्यान्ड भएर पेपर कपहरूको डेभलप गरेको छ कम्पनीले। त्यो के हो भन्दाखेरि टु प्रोटेक्ट द सोशल इन्भाइरोमेन्ट, समाजलाई के भन्दाखेरि सुरक्षा र समाजको हितको लागि यसले काम गर्छ। प्रॉफिट थ्रू द कन्ज्युमर एन्ड सोशल वेलबिङ, ग्राहकहरूको साथसाथै सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने यसको मेन अब्जेक्टिभ हो। नेक्स्ट द होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट यसलाई हामी के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि समग्र मार्केटिङ कन्सेप्ट अथवा समग्र बजार शास्त्र अवधारणा भनेर भन्न सकिन्छ। होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट इज द लेटेस्ट डेभलपमेन्ट अफ द मार्केटिङ कन्सेप्ट। द कम्बिनेसन्स अफ द मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्ट एन्ड सोसाइटल मार्केटिङ कन्सेप्ट इज नोन एज अ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट। This concept also focus integrate marketing, relationship marketing, quality marketing and social marketing. The holistic marketing basically focus on the new marketing concept and the societal marketing concept. It means the combinations of the modern marketing concept and societal marketing concept known as a holistic मार्केटिङ कन्सेप्ट। यो सामाजिक बजार शास्त्र अवधारणा र
मोडर्न मार्केटिङ आधुनिक बजारशास्त्र अवधारणाको कम्बिनेसन्सलाई हामी के भन्दाखेरि होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेर भन्न सकिन्छ। भन्नको मतलब के भन्दाखेरि यो कन्सेप्टले एउटा मात्रै कस्टमरको निड्स मात्र नहेरिकन एज अ होल समग्र एज अ होल who are directly as well as indirectly involved in the field of marketing, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा मार्केटिङमा इन्भल्भ भएको छ उनीहरूलाई पनि हामी के भन्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ हामी लैजानुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले फोकस गर्छ। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा ए भन्ने कम्पनीमा विभिन्न किसिमको डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमको इम्प्लोयीहरू हुन्छ, उनीहरूलाई पनि हामी यो मार्केटिङमा इन्भल्भ गराउनुपर्छ। यदि हामी एउटा कम्पनीको त्यो ए भन्ने कम्पनीको कर्मचारीहरूलाई पनि हामी बायस गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई पनि हामी के भन्दाखेरि हेर्नुपर्छ अथवा उनीहरूको एक्सपेक्टेसन्सको बारेमा पनि हामी एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यस्तै डिलर, होलसेलर, रिटेलर, स्टेक होल्डर सम्पूर्णलाई हामी सँगसँगै लग्यो भने हामीले मार्केटमा सक्सेस पाउँछौँ भन्ने कुरालाई यसले बिलिभ गर्छ। बेसिकली वी क्यान से द कम्बिनेसन्स अफ द मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्ट एन्ड societal marketing concept known as the holistic marketing concept. These are the business oriented marketing concept or various concept of marketing which are develop the different decade. यो विभिन्न समयमा विभिन्न दशकहरुमा डेभलप भएको यो कन्सेप्टहरु हो। All these concepts also adopt today. अहिले पनि यो कन्सेप्टहरु विभिन्न कम्पनीहरुले के गरेछ भन्दाखेरि एडप्ट गरेर आफ्नो प्रोडक्टहरु उत्पादन गरेको हामी देख्न सकिन्छ। कुन समयमा कुन कुन कन्सेप्टहरु, दिस द फिलोसफी, यो एउटा प्रिन्सिपल अथवा फिलोसफी हो जसले कम्पनीहरुले विभिन्न समयमा यस्ता किसिमका कन्सेप्टहरुको प्रिन्सिपलहरुको एडप्ट गरेर आफ्नो प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्ने र मार्केटमा बेच्ने चाहिँ के गर्छ जसलाई हामी बिजनेस ओरिएन्टेड मार्केटिङ कन्सेप्ट एन्ड भेरियस मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेर भन्न सकिन्छ।